Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah fi hadhil yawm majmu'atuna sanuqaddimu lakum an ad-dars al-khamis an al-amal. Ana Muhammad Zaim bin Syaful Bahri, raqam metri 04 966 3. إذا نبدأ. خلاصة من هذه الدرس الأولى: طلب الرزق والسعي والعمل سنة الله في الأرض لأعمارها، فبعد أداء فريضة العبادة يطلب الله من المؤمنين أن ينتشروا في الأرض، طلبوا على كل المؤمنين للعمل وينتشر في الأرض. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. سورة الجمعة الآية 10. كان هناك خطأ أسف، لا الآية 15 بل الآية 10. الفقرة الثانية: خلق الله الناس متفاوتين في القدرات والمهارات والميول، وهكذا خلق الله الناس ليقدم كل منهم الآخرين ويلبي كل منهم حاجة من حاجات الآخرين ليحصل مرضاة الله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. سورة الأنعام الآية 165. الفقرة الثالثة: لا يرضى بأن يكون المسلم متوكلا. في الإسلام العمل ينفر من توكل، بل يجتهد لتحصيل الرزق. يقول الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سورة الملك. والعمل في الإسلام عبادة يثاب عليه المسلم كالصلاة كالزكاة وخيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. رواه البخاري. الرزق من عمل نفسي خيرا من الرزق العمل إنسان آخر. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حر أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتكي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جد والاجتهاد في العمل فله أجر. المهم في هذا الحديث الطويل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسألة لا تصلح إلا بثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي ورم مفزع، أو لذي دم موجع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأن يأكل من عمل يديه ولو يبيع ما جعله من الخطب لينفق على أهل بيته. المقصود هنا طلب الرزق بنفسه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ashraf Izzuddin bin Zaid, Raqmul Metrik
صفر خمسة صفر ثلاثة خمسة اثنان. طيب سأقدم لكم الخلاصة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم من فقرة السادسة إلى فقرة الثامنة. طيب، ويفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بعمله برأي الأغنام في صغيرة، ويذكر أن هذا كانت حرف جميع الأنبياء قبله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رأي الغنم. فقال أصحابي: وأنت؟ فقال: نعم، كانت أرعاها على قرارتي لأهل مكة. رواه البخاري. ثم كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها، فكان يسافر مع قوافل التجارة إلى الشام في رحلة صيف، وإلى اليمن في رحلة شتاء، لبيع بضاعه وشرائها، ثم العودة إلى مكة بها. بعد ذلك كما تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بأنه يكون في خدمة أهل بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مع أصحابه في رحلة أو غزوة ثم اجتمعوا لإعداد الطعام. وثم في القرآن الكريم، ويخبرنا القرآن الكريم كثيرا عن خرف الأنبياء والرسل، فرغم أنهم مكلفين بتبليغ الرسالة والدعوة إلى قومهم وتعليمهم التوحيد والعبادة، فقد كانوا يعملون ويجتهدون لتحصيل رزقهم وقوت يومهم. من شأنهم هذا، وكيف للرسول أن يعمل ويمشي في الأسواق مثل الناس سعيا لطلب الرزق. والله أعلم. هذا فقط مني عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Yuslim Muhammad Yusuf. Rakam tulab, rakam talib, sifrun komsa, sifrun sita, sifrun komsa. InsyaAllah, hazal yaum, سأقدم لكم عن نوح. Nabi Nuh. Nuh alaihi salam kana najjaran, wa qad kallafa Allahu bisun'i as-safina allati anjahu fiha wa man ma'ahu minal mu'minin min gharaqi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasna'i fulka bi'ayunina wa wahyina. Surah Al-Hud. Wa Daud alaihi salam. Wa Daud alaihi salam kana haddadan. Faqad allamahu Allah wa alahu sina'atahu al-hadid bitaskinihi ila darajatil ansihari liyusbiha layyinan. Thumma adat tashkilihi maratan ukhra liyusna'a minhu adawatul harbi wad duru'i allati tahmil maharabin inda ishtidadil ma'rakah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, walaqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu uwibi ma'ahu wat-tayr wa allanna lahul hadid anil ma'al sabigati wa qaddir fis sard wa'malu soliha inni bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Al-an anil Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Kama yukhbiruna Allahu anil Musa
إنما خرج فرا من فرعون وجنده ظالمين ثم التقى بابنة الرجل الصالح حول البئر فسقى لهما فيخبر القرآن عن المهر الذي قدمه موسى لتزوج إحدى ابنتي الرجل الصالح بعدما سقى لهما من البئر بأنه سيعمل عنده أجرا المدة 10 سنوات. يقول الله تعالى في كتاب العزيز قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج. القصص في سورة القصص فرغم ترأرؤ موسى عليه السلام في بيت فرعون مصر في الرفاهية ونعيم العيش إلا أنه كان قويا يحب العمل ويتقنه ولا يأنف منه وإن كان هذا الأمر هو رأي الأعلم ورعايته. بعد ذلك عن النبي يوسف عليه السلام. Nabi Yusuf alaihissalam kana khabiran bi umuri iktisad wa takhtiti halil an azmat wa halil mushkilat al-iktisadiyah wa lihaza wallahu malakul masra amuru khazanatil wal malaliyah fakana aminan hakiman fi tasrif al-umur kama qala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم في سورة يوسف. وبعد ذلك عن الإدريس عليه السلام نبي إدريس عليه السلام ونبي الله الإدريس عليه السلام كان يعمل كياطا وهائكا للثياب فكان أول من الخط الثياب الناس إذ يروى أن الناس كانوا من قبله يلبسون الثياب من جلد الحيوانات فقط. هذا فقط. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Faiz Farhan bin Yahya. Awalan, wassadaqtu fil Islam la tajuzu illa lil marid wa ghairul al-qadiru 'ala al-amal, iaitu amal ataupun sedekah dalam Islam ini hanya dibenarkan untuk orang-orang yang sakit sahaja, di mana dia tidak dapat melakukan pekerjaan dan dia juga tidak dapat melakukan segala benda yang boleh memberikan dari segi pendapatan kepada dia. Dan seterusnya ialah wala yajuzu an yastasul al-insan al-muslim wa yastajdi an-nasi wa yatlibu minhum as-sadaqati wala ya'mal wala yukidu liya'kuli min araqi yadihi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tazalu al-masalati bi ahadikum hatta yalqillah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin, muttafaqan alaih. Iaitu tidak dibenarkan bagi seseorang muslim, lelaki muslim, untuk mengemis ataupun meminta daripada orang lain dan meminta mereka untuk juga bersedekah, iaitu meminta daripada orang-orang yang mana rasa lebih kaya daripada mereka, dan dia ni tidak bekerja. Kerana apa? Dia rasa dia sudah ada orang tanggung, jadi mereka tidak ada keringat untuk bekerja keras. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
masalahnya tetap dengan salah seorang daripada kamu ini, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa bertemu, dan tidak ada juga daging ataupun dari segi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disepakati. Seterusnya ialah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabatuhu faqitu fa'anzilaha bin nasi lam tasidu faqituhu wa min anzalaha billah wa yawshikillah lahu birizqi ajil aw ajil, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Iaitu atas kewibawaan Ibnu Mas'ud, semoga Allah berkenan dengannya, dia berkata, Rasulullah, semoga doaku dan doa Allah kepadanya, iaitu Ibnu Mas'ud, berkata, dia yang menderita kemiskinan dan dia tidak akan menurunkan kemiskinan itu kepada orang lain, dan dia tidak akan menjadikan orang tersebut, orang lain, miskin seperti, dan dia tidak akan melunaskan kemiskinannya itu, dan dia tidak akan memberikan dia rasa macam kemiskinannya itu penghalang kepada dia untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah laqad ja'alallahu anbiya'i qudwatun lin-nasi fil 'amali wal ijtihadi falamma yaqdiru nabiyyan aw rasulan kana mutawakkilan wa 'alati 'ala an-nasi la ya'mal wala lis-sa yasriku an-nasi wa yaqdi'uhum bal kanu jami'an qudwatun fil ijtihadi wal amanati was sadaqu was suluku wal al-qawim at-tayyib, iaitu Tuhan telah menjadikan para nabi sebagai teladan bagi orang-orang dalam pekerjaan dan juga ketukunan. Jadi dia tidak memilih seorang nabi atau utusan yang terlalu bergantung kepadanya, iaitu seperti mana kita tahu Rasulullah dan juga nabi-nabi terdahulu tidak terlalu bergantung kepada Allah. Jika dia mengalami masalah ataupun dugaan, dia tidak minta kepada Allah supaya menghancurkan kaumnya, tapi dia berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengajak kaumnya itu untuk memeluk agama yang sebenar-benarnya, itu agama Islam. Dan dia juga ni, nabi ini, iaitu seorang nabi atau utusan yang tidak terlalu bergantung seperti mana orang yang tidak bekerja ataupun seorang pencuri yang mencuri duit orang ataupun menipu orang lain, tetapi mereka semua adalah model teladan dalam ketekunan dan kejujuran, keikhlasan dan tingkah-tingkah laku mereka yang amat baik yang boleh kita teladani. Seterusnya ialah yaqulullah ta'ala amran rasulahu, iaitu Tuhan yang Maha Kuasa berkata, memerintahkan kepada Rasulnya, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ayat ini menerangkan yang bermaksud, hai Rasul-Rasul, makanlah daripada makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Daripada tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah penguasaan Syekh Dr. Saleh bin Abdul bin Humaid, Imam Masjidil Haram, wahai yang menerangkan, iaitu tafsir beliau, wahai sekalian Rasul, makanlah pada rezeki yang halal dan lagi baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak ada sesuatu pun daripada perbuatan-perbuatan kalian tersembunyi daripada aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Arah perbicaraan ayat ini bersifat umum bagi seluruh Rasul dan para pengikut mereka.
Pada ayat ini terkandung dalil bahawa makan makanan halal menjadi faktor pendukung beramal soleh, dan sesungguhnya dampak daripada makanan haram sangat buruk. Dalam antaranya adalah tertolaknya doa-doa mereka. Seterusnya, وَهَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يعمل الكثير منهم في التجارة وكان كثير منهم يمتلك الثروات الكبيرة من المال ويستخدمها في نصرة الضعفاء وتصدق على اليتامى والمساكين وفقراء المسلمين, yaitu inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak daripada mereka bekerja dalam perdagangan dan banyak daripada mereka memiliki wang yang banyak dan menggunakannya untuk menolong orang-orang yang lemah dan bersedekah kepada anak yatim dan orang-orang miskin dan orang miskin muslim. Dan inilah mengatakan bahawa para sahabat Nabi ini tidak bergantung ataupun tidak meminta sedekah kepada orang lain, tapi dia berusaha dengan sebaik mungkin sampai menjadi seorang yang mana berharta, dan dia pula bukan seorang yang kedekut, tapi menggunakan harta mereka itu dengan sebaik mungkin dengan menggunakannya untuk kebaikan Islam, untuk jihad, iaitu dia menggunakan harta itu untuk menolong membangkitkan Islam. Jadi inilah kita jadikan sahabat-sahabat Nabi ini sebagai tauladan kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.